салом бинандагони азиз, ба барнома ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 29 май аст ва дар барнома охирин хабарҳои ҷаҳону Тоҷикистонро хулоса мекунем. Нахуст ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ намоед. баҳонаи сафари Рустами Эмомалӣ ба Москав чӣ буд? Суҳбат дар бораи ҳамкориҳо ё чизи дигар? ман инро аломати наздикшавии интиқоли қудрат медонам. Якеро дафн карданд, дуввумиро дар сардхона ёфтанд. ҳалокати ду зодаи дигари Тоҷикистон дар Украина ки аз тарафи Русия меҷангиданд. ва бо салаву куртаи дароз ба дарс равед. фармони Толибон дар бораи либоси ҳатмӣ ба писарони мактабхон дар Афғонистон. از صنف 9 تا 12 ما کرته و سله یا دستار سفید میبندیم. سله این سنت است و با پیراهن سفید ما از دیگران فرق میکنیم. владимир Путин дар Кремл барои аввалин бор раиси Маҷлиси миллии Тоҷикистон Рустами Эмомалиро ба ҳузур пазируфт. Дар ин мулоқот ба гуфтаи дафтари матбуоти парлумони Тоҷикистон ҳамкориҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Русия баррасӣ шудааст. аз ҷумла масоили муҳоҷират ва ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тиҷоративу сиёсӣ. мулоқоти Рустами Эмомалӣ бо Владимир Путин аз он ҷиҳат мавриди таваҷҷӯҳ аст ки писари калонии президенти Тоҷикистонро ҷойгузини ояндаи падараш меноманд. сафари Рустами Эмомалӣ ба Москавро бо Брюс Панир, таҳлилгари Осиёи марказӣ, дар миён гузоштем ва аз ӯ пурсидем ки оё ин аломате аз интиқоли қудрат ба дасти Рустами Эмомалӣ аст? дар мавриди Тоҷикистон пеш аз он ки интиқоли қудрат анҷом ёбад, ҳатман дастгирии Москав зарур аст. Русия дар Тоҷикистон пойгоҳи низомӣ дорад ва ин пойгоҳ аз замони ба истиқлол расидани кишвар вуҷуд дорад. Русия шарики бузурги тиҷоратии Тоҷикистон аст. дар асл Русия тамоми ин солҳо барои Тоҷикистон муҳим буд. Нафт ва маҳсулоти нафтие ки Тоҷикистон истифода мебарад аз Русия меояд. рӯйхати робитаҳо ва ҳамкориҳо байни Русия ва Тоҷикистон бисёр дароз аст ва тасаввур кардани он ки Тоҷикистон бе пуштибонии Русия муваффақ мешавад хеле душвор аст. агар Русия норозӣ бошад, метавонад вазъро барои Эмомалӣ Раҳмон ё каси дигаре ки дар сари қудрат аст хеле душвор кунад. аз ин рӯ барои анҷом додани интиқоли қудрат ва боқӣ мондан дар қудрат пуштибонии Москав хеле муҳим аст. суоли дигар аз Брюс Панир ин буд ки то куҷо замони интиқоли қудрат аз дасти падар, яъне Эмомалӣ Раҳмон, ба писараш Рустами Эмомалӣ наздик шудааст. ин саволи хуб аст ки мо то чӣ андоза ба интиқоли қудрат наздик ҳастем. мо кайҳо бозтахмин мезанем. падар эҳтимолан саломатии хуб надорад ва синаш ҳам хеле гузаштааст. шахсан ман ин сафари Рустами Эмомалиро ба Москав нишонаи наздик шудани интиқоли қудрат медонам. инро ба мисли он чизе мебинам ки дар Туркманистон рух дод ки дар он ҷо Сардор Бердимуҳаммадов пеш аз ба даст гирифтани қудрат аз падараш Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов ба Москав рафта буд. ягон ҳодисаи мушаххасе набуд ки баҳонаи сафари Рустами Эмомалӣ ба Москав бошад, аммо худи факти ин сафар ва истиқболи ӯ аз ҷониби президенти Русия нишон медиҳад ки шояд онҳо то андозаи наздик шуда истодаанд. гарчанде ман таъкид мекунам ки сафари Сардор Бердимуҳаммадов 9 моҳ пеш аз интиқоли қудрат дар Туркманистон анҷом шуд. шояд то он лаҳза боз вақт лозим шавад, аммо ман инро аломати наздикшавии интиқоли қудрат медонам. Брюс Панир таҳлилгари Осиёи марказӣ буд ки ба суолҳои радиозодӣ оиди аҳамияти дидори Владимир Путин бо Рустами Эмомалӣ посух дод. суҳбати муфассалро метавонед дар вебсайти мо зери нишонии озодӣ.орг пайдо кунед. дар шаҳри Талиати Русия як зодаи дигари Тоҷикистонро ба хок супориданд ки дар ҷанги Украина кушта шудааст. маросими дафни Мират Раҳмонови 38 сола рӯзи 27 май сурат гирифт. корбарони радиозодӣ бо фиристодани видео аз ҷараёни видео бо муҳоҷири тоҷик гуфтанд ки ӯро 8 моҳ қабл ба ҷанги Украина бурданд ва 3 моҳ пеш кушта шудааст. ҷасадашро чанде пеш ба маҳалли иқоматаш ба шаҳри Талиати дар вилояти Самара оварданд ки он ҷо бо ҳамсару фарзандонаш зиндагӣ мекардааст.
فرد که ویدیو را ثبت کرده است میگوید در مراسم دفن دوم پسر میراد رحمانوف هم حضور دارند. جوان توجیک ساکن نویه دنغره بوده است. معلوم نیست که چگونه و در کدام شهر اوکراین کشته شده است. جسد اختیار خولوف، یک قربانی دیگر جنگ روسیه در اوکراین، چند روز باز در یکی از سردخانه‌های روسیه میخوابد. روز پیشتر با مساعدت کاربران و نشر عکس او در شبکه‌های اجتماعی پدرش او را شناخت و حالا ظاهراً در صدد گرفتن و دفن فرزندش می باشد. تحلیلگران پیوستن تاجیکان به جنگ را به کم بی‌ضابطگی و مهاجرت به روسیه پیوند می دهند. چند پیش طرح زیستن میخواهم اوکراین با نشر یک رویخط نام بیش از 900 تاجیک را اعلان کرد که به جنگ اوکراین رفتند و 196 نفرشان کشته شدند. مقامات تاجیکستان در این باره آمار و معلوماتی نمیدهند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. ده عالم تاجیک در 2 سال اخیر نتوانستند صاحب درجه علمی شوند. به شماری از مؤلفان این رساله ها دادن درجه علمی کاملا رد گردیده، تعدادی را هم برای بازنویسی و حمایت تکراری بازپس گردانیدند. آنهایی که رد شدند باید موضوع نو انتخاب کنند و تحقیق تازه نمایند. چرا چنین وضعیت به وجود آمده است؟ براد یوسفی و ارشاد سلیمانی در همین باره گزارش می‌دهند. کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت تاجیکستان در 2 سال اخیر به نزدیک 100 درخواست شوراهای دفاع رساله‌های علمی پاسخ رد داده از دادن درجه‌های علمی خودداری کرده است. روی خط این افرادی که رساله نامزدی و دکتری دفاع کرده ولی پاسخ رد گرفتند در وبسایت این نهاد نشر شده است. سیفالدین دولتزاده رئیس این کمیسیون گفت اکثر این کارها برای اجرا نشدن طلبات نوشتن کارهای علمی در تاجیکستان از جمله نداشتن ارزش علمی و تحقیقی رد و بازخوان شدند. با شماری از مؤلفان این رساله ها دادن درجه علمی کاملا رد شده، تعداد را هم برای بازنویسی و حمایت تکراری بازپس گردانیدند. سبحان اعظمزاد استاد دانشگاه خوجند یکی از داوطلبان است که رساله دکتریش برای دفاع تکراری بازخوان شده است. بازخواندی که من گفتگی بعد 6 ماه، یعنی این حمایت به اصطلاح حمایت تکراری میگویم نامینه. من دعوت کردم دمون شورای مجلس شورای اکسپرتی، مثلا ارزش کار، تخصصمندی، به اصطلاح پروفسیونالیسم، این چیزا شکم که شک و شبهه نگویا. معما این که شما از گویا نمیدونم حیران میشید این چیز با یک عمری یا کمی بیش نمیدونم جدی پانتورکیزم مقاله ها نوشته. اکو بیایو همه یک فصل باب رساله دکتری من آهنگ پانتورکیزی برارو، من پانتورکیز برارو. شماره رساله های علمی که کمیسیون به مؤلفانشان درجه علمی داده است در 2 سال اخیر نزدیک به 180 عدد است. هرچند این شماره از تعداد کارهای علمی رد و بازخوان شده زیاد است، ولی مسئله اثردزدی و کم ارزش بودن کارهای علمی سالهای اخیر در تاجیکستان از موضوعهای داغ است. پروفسور ابراهیم عثمانوف، مشاور پیشین رئیس جمهور در مسائل رابطه با جامعه، با عامل‌های گوناگون این مشکل اشاره می‌کند. کوشش کردند که در کار و نادرکار شوراهای نوی دیسرتاسیونی تشکیل کنند در تاجیکستان. تعداد شوراهای دیسرتاسیونی تاجیکستان تقریباً به 100 نزدیک آمده است، نزدیک است. البته این در همه ساحه‌های علم. من تصور کرده نمیتونم که برای جمهوری چون تاجیکستان که جمع اهالیش 10 میلیون نفر تشکیل میکنه، تقریبا در حدود 10 میلیون نفر اهالی دارد و مردمی به ساحه علم و به ساحه تعلیم مشغول بوده اون شاید در حدود 15-20% این اهالی تشکیل میکرده باشند، این مقدار شورای دیسرتاسیونی چی ضروریت دارد؟ با جز کم کردن شماره شوراهای دفاع از نظر ابراهیم عثمانوف، همچنین باید بعضی از شوراها متحد کرده و به مسئله فساد در نوشتن کارهای علمی توجه بیشتر ظاهر شود. و قول مسئولان کمیسیون عالی اتستاسیونی، سالهای اخیر هرچند حالتهای اثردوزی کاهش یافته است، ولی در میان 50 کار علمی حتما در 4-5 رساله اثردوزی آشکار می شود. سالهای اخیر پایگاه تحقیقاتی مستقل دیسرنی در مسکو از 10 مورد اثردوزی دانشمندان تاجیک از جمله در میان مقامات کشور نیز خبر داد. در پی این پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک ملاقات ویژه با کارمندان بخش علم و معارف
از این موردها سخت انتقاد کرد و دستور پیشگیری از این کارها را داد. ولی اثردوزی و فساد در این ساحه از مشکلات رقمی اول باقی میماند. حالا در تاجیکستان بیشتر از 600 تن درجه علمی دارند که تقریبا 900 نفر آنها دکتر علم می باشند. و حالا میرویم به افغانستان. در افغانستان که طالبان تحصیل دختران صنف‌های بالایی را منع کرده اند، بچه ها را هم مجبور میکنند که با سله و پیراهن دراز به درس حاضر شوند. با دستور رهبر طالبان حتی آموزگاران هم باید گردنبند و لباس رسمی خود را با این نوع لباس عوض کنند و سله یا دستار بندند. آنهایی که از این امر سرکشی میکنند به درس راه دادن نمیشوند. چون این امر نه به همه خوانندگان خوش آمده است، ولی چاره بجز از اجرای آن را ندارند. همکارم زرانگیز نوروز شاه موضوع را ادامه میدهد. سله یا دستار و پیراهن دراز لباسی حتمی برای بچه‌های مکتبخوان در افغانستان. پیشتر فقط آنهای چنین لباس می‌پوشیدند که در مکتب‌های مذهبی می‌خواندند. حالا محصلین تمام مکتب‌های دولتی و شخصی در این کشور مجبورند با سله و کرته دراز و شلوار به درس حاضر شوند. امر طالبان در این باره آغاز سال نو تحصیلی و ماه مارس صادر شده بود و حالا طلب اجرای این فرمان در اکثر مکتب‌ها سخت‌تر شده است. خوانندگانی که با لباس غیر به درس می آیند بیرون کرده می شوند. این امر شیخ صاحب هیبت الله آخونزاده است که گفته است مکتب بچه ها باید از بچه های کوچه فرق کنند. برای همین پیش از عید فرمان داده شد که خوانندگان از صنف 1 تا 9 باید لباس کبود و کلاه سفید و از صنف 9 تا 12 لباس سفید پوشند و سله بندند. هدف این است که خوانندگان از کسانی که تحصیل نمی کنند فرق داشته باشند. وزارت آموزش طالبان کاهش نابرابری اجتماعی و ترغیب لباس اسلامی را از سبب‌های دیگری جاری شدن لباس یگانه برای پسران نامیده است. در قرار وزارت آمده است که اسلام معیارهای حیا و عزت را در مورد لباس حفظ می‌کند و پوشش اسلامی شخصیت زن و مرد مسلمان را معین می‌نماید. تصمیم حتمی شدن سله یا دستار و پیراهن دراز برای مکتب بچه‌ها بحث برانگیز شده است. در مرکز کابل برخی از خواننده‌ها در مکتب سله بسته اما برابر بیرون شدن آن را در جزدان می‌گذارند. ناصر احمدی 13 ساله خواننده یک مکتب از هرات میگوید از آغاز تحصیل کم کسی چنین لباس میپوشید، اما حالا مجبورند چون پلیس اخلاق به مکتب ها آمده تفتیش میکند. ولی محمود خواننده صنف 10 میگوید خوشحال است که لباس پیامبری میپوشد. خیلی شادم که برای ما این لباس پیامبری را انتخاب کردند. باید بین خواننده مکتب و دیگران فرق باشد تا آدم داند که کی مکتب بچه است و کی شخص عادی. ما واقعا خوشحالیم. از صنف 9 تا 12 ما کرته و سله یا دستار سفید میبندیم. سله این سنت است و با پیراهن سفید ما از دیگران فرق میکنیم. ما را چون خواننده میشناسند. محمود و محمد در مکتب محمود طرزی ولایت قندهار پایتخت دوم طالبان تحصیل میکنند. تا بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان در محیط علمی و مکتبها کم کسی را با لباس عنعنوی یا شلوار و کمیز و سله دیدن ممکن بود. اما حالا در کوچه های کابل و دیگر منطقه ها شیوه لباس پوشی یک رنگ شده. اکثر مردان شیم یا شلوار وسیع و پیراهن دراز و سله دارند. با امر رهبر طالبان مکتب بچه‌های تا 15 ساله باید شلوار کمیز یا پیراهن دراز و شیم وسیع کبود پوشند و در سر کلاه گذارند. آموزگاران و رهبران مکتب‌ها هم دستور گرفتند کاستوم و گردنبند و لباس رسمی خود را با شلوار قمیض و سله سیاه عوض کنند. حتمی شدن سله و لباس یگانه برای مکتب بچه‌ها در افغانستان در حالی است که اکثر دانش آموزان آنجا در مکتب‌های فرسوده و با امکانات‌های بسیار محدود تحصیل می‌کنند. در برخی از ناحیه‌های دوردست خوانندگان بعضاً در هوای باز زیر سایه درختان درس می‌خوانند. ولی با این همه به گفته بسیاری از آموزگاران و خوانندگان آنها نمی‌توانند از امر طالبان سرکشی کنند و چاره جز بستن سله و پوشیدن پیراهن دراز را ندارند. دوستان عزیز، با این مطلب نشر نوبتی برنامه را به پایان میبریم. سپاسگزاریم که همه روز ما را تماشا میکنید. اگر خبر و گزارشی بیشتر میخواهید پس از وبسایت رادیو آزادی، صفحه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک پیگیری کنید. اگر شما نیز خبر دارید برای ما فرستید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.